لله. الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. فلنبدأ من هنا. رقم الآية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الله سبحانه وتعالى بهلم نجر لي የራሱ የሆነ ስርዓትና ህግ አለውና ኢስላም የሰው ልጆችን ህይወት በየዘርፉ ነው የሚመለከተውና የሚዳስሰው ስለዚህ በጋብቻ በማህበራዊ ጉዳይም ማድረግ ያለብንና መከልከል ያለብንን ጭምር በዝርዝር ይነግረናል ማለት ነው ባለፈው ተጀምሮ ነበር ይሄ አያት መሃል ላይ ተንጠልጥሎ ስለቀረ ለማያያዝ ከኋለኛው አያት ጋር እንዳውም ተዛምዷለሁ ወላ ተንኪሑ ማነካሃ አባኡኩም ሚን النساء አባቶቻችሁ ያገቧቸውን እናንተ እንዳታገቡ በሚል ጀምሮ ነበር ቀደም ሲል በ21ኛ ቁጥር ላይ ማለት ነው ወይም በ22ኛው ላይ በጃሂልያ ጊዜ ያደርጉ ነበር ሰዎች ከእንስሳ ያልተሻሉ ነበሩና አባቱ ተሞተ በኋላ እናትያውን የእንጀራ እናቱን መልሶ ያገቡ ነበር ያ በጣም ጸያፍ ነገር ነውና ሰበበ ንዙሉም ከዛው ጋር ይያዛል አቡ ቀይስ የሚባል ሰው አንሷሪ የመዲና ሰው ይሞታል እና ተሌላ የወለደው ታላቅ ልጅ ነበረውና አባቱ ከሞተ በኋላ የእንጀራ እናቱን ለጋብቻ ጠየቃት በሚጠይቃ ጊዜ ደነገጠች ኢኒ ኩንቱ አዑዱከ ምን አብናኢ እኔ እኮ አንተ እንደ ልጅ ነበረ የማይህ በዚህ መልክ ታስበኛለህ እንዳለችው አሁን ምን አለ ይቻላል አላት ላ አፍዓሉ ሐታ اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ሙእሚና ነበረችና ይሄ ነገር እርግጥ በጃሂልያ ጊዜ እኛ ሴቶች ያው መብት ስላልነበረ እንደፈለጋችሁ ታረጉ ነበር አሁን ግን የአላህ መልእክተኛ ነግሬ እሳቸው ከፈቀዱ እንጂ ዝም ይያላደርገውም ብላ ተነስታ ወደ ነብዩ መጣች ማለት ነው እሷ ባቀረበችው ጥያቄ መክ ነው ለኡመቱ እስታዩ መልቂያማ ይሄ ደንብ የመጣው ማለት ነው ወላ ተንኪሑ ማነካሃ አባኡኩም ሚን النساء አባቶቻችሁ ያገቧቸውን ሴቶች ከዛሬ ጀምራችሁ ማግባት አይቻልም ምንም ባትወልዲህ እናተናት በአባት ደረጃ ስታይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ እንደማይፈቀድ ነገሩ ደግነቱ ሴትዮዋ መጠየቋ እንጂ ዝም ብሎ ቢያደርግ ኑሮ ነብዩ ዛቱ ይሄን ቢያደርገው ኑሮ ዋጋውን ያገኝ ነበር ኢላ ማቀር ሰለፍ ላኪን ማቀር ሰለፍ ፈቀድ አፈላህ ግን ይሄ ህግ ከመምጣቱ በፊት ወትሮ በተለምዶ በጃሂልያ ታደርጉት እንደነበረው ባደረጋችሁት ወደ ኋላ ተመልሶ እገሌ አባቱን ሚስት አግብቷልና ይቀጣ አይባልም ቢያንስ ልቀቅ ነው የሚባለው እንጂ ማለት ነው እንጂ ካሁን በኋላማ የአባትን ሚስት ማግባት አይፈቀድም ማለት እነሆ ካነ ፋሂሸተን ይሄን የአባቱን ሚስት ማግባት ይሄ በጣም ጸያፍ የሆነ ለሰሚ ለተመልካች የሚሰቀጥጥ የሆነ ብልግና ነው ወመክተን አላህም ጋር ደግሞ በጣም የሚያጣላ ጸያፍ ስራ ነው ወሳ ሰቢላ መንገደነቱም የከፋ ነው በማለት በተደራራቢ ቃላቶች ኮነነውና ወገዘው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በደንብ ያሰመረበት ቀድሞ በተለምዶ ያደርጉት ስለነበረ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እርማችሁን ቁረጡ ይሄ ነገር አይፈቀድም በማለት ወሰነ ማለት ነው ከዛም በማያያዝ እንዲሁም የተለያዩ የዝምድና ሀረግ ያላቸውን ሰዎች ያገቡ ስለነበረ የቅርብም የሩቅም ሳይሉ በዛ ቀጥሎ በጠቅላላ የሚከለከሉትን ነገሮች በዝርዝር ሊነግረን ነው ማለት ነው እና ለጋብቻ የሚከለከሉ 3 ዘርፍ ናቸው አንደኛ የስጋ ዝምድና አቅራቢያ ዝምድና ያላቸው አሁን በመደዳው የሚጠቅሳቸው ከዚህ በኋላ ሁለተኛ በጡት
ያው በህፃንነት ሴቶች የጎረቤት ሴቶች ያጠባሉ የጎረቤት ልጆችን እነዛ ልጆች ጡት ተጣብተው ታደጉ እህትና ወንድም ስለሚሆኑ ያጠባችው ሴት ባዕድ ብትሆንም በጡቷ ታዛምዳቸዋለችና እሷም የሷ ቤተሰቦች በሙሉ ክልክል እንደሚሆኑ ይገልጣል አያይዞ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ በጋብቻ ሰበብ ተጊዜ በኋላ የመጣ ዝምድና ለምሳሌ አንድ ሴት ታገባሃት እሷ ከሞተች ወይም ከፈታሃት በኋላ ልጇን ማግባት አትችልም ወይም ደግሞ ልጇን ካገባህ እሷን ማግባት አትችልም። ይሄ ሶስተኛ ዘርፍ ነው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ በጥቅሉ በቅደም ተከተል ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ያሉትን ግን ማንኛውንም ሴት ፍቃደኛ ሆና ከተስማማችና ከተቀበለች በስርዓቱ በእስላማዊ መንገድ ማግባት እንደሚቻል የሚደነግግበት ይህ አያት ነው። حرمت عليكم امهاتكم እና እናቶቻችሁ በእናንተ ላይ ለጋብቻ እርም ከደረጉባችሁ ይላል። ወላጅ እናታቸውንም የሚያገቡ ነበሩ እናትያ ሲገርም ማለት ነው። ያም እንደማይፈቀድ ተዛን ጀምር ከቅርቡ ማለቱ ነው። እንግዲህ ትናንትና 9 ወር ሙሉ ተሸክማ አሳድጋ አጥብታ እንደገና እንደንሰሳ መልሶ ሚስቱ እናቱን እንደሚስት አርጎ የሚይዝ ነበር። ያ መደረግ የለበትም። በዛ ዘመን ይሄ ቢደረግ አያስገርምም። በአሁንም ጊዜ ይገኛል ይሄ ነገር። አሁንም ጊዜ ሰዎች በተለያየ አገር በተለያየ ባህል እንደምታውቁት በቅርቡ በዚሁ በጎረቤት አገር በህንድ አገር ይገኛል እስካሁን ድረስ። እንዳውም እንደ ጀብዱ ይቆጥሩታል። እናትን ማገልገል አስፈላጊ ነው ተብሏል። እናት ትዳር አብላ ከሆነች መخدም ነው ብለው የሚዘይሩ አሉ ማለት ነው። ይሄ ተምረናል ያሉ ፕሮፌሰር ዶክተር ደረጃ የደረሱ ያደርጉታል በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። የሰው ልጅ ያው የማያደርገው ነገር የለም። ይሄ በእስላም ተቀባይነት የለውምና እናቶቻችሁ እርም ተደረጉባችሁ ይላል። ወበናቱኩም እንግዲህ እናት ሲባል በቀጥታ ወላጅ እናትህም የሷም እናት ወደ ላይ በቀጠለ ቁጥር ያ በዛ ሐረግ የመጣው ዝምድና ጋብቻ አይፈቀድም ማለት ነው። ወበናቱኩም እንደገና ሴት ልጆቻቸውም እርም ተደረጉባችሁ። በገዛ ልጁን መልሶ የሚያገባም አለ። እኔ እቺን አንከባክቤ አሳድጌ እቺን የመሰለ ቆንጆ ለማንም ጎረምሳ አሳልፌ አልሰጥም ብለው ዛው የሚያስቀሩም አሉ ማለት ነው። ይሄም ክልክል ነው በእስላም ይላል ማለት ነው። እንደገና የልጅ ልጇም ወደታች በሷ ሐረግ የወረደው በሙሉ እንደዛው حرام ይሆናል ማለት ነው። ሙባሸረተን ልጅህም ብትሆን የልጅ ልጅም ብትሆን ያው ልጅህ ናት። ወአኸዋቱኩም እህቶቻችሁም እንደዚሁ እርም ተደረጉባችሁ ይላል። እህት የእናት አባት ልጅ ልትሆን ትችላለች፣ የአባት ብቻ ልትሆን ትችላለች፣ የእናትም ብቻ ልትሆን ትችላለች። እህት የሚለው ያጠቃልላቸዋል ሁሉንምና እህቶች እስከሆኑ ድረስ በሙሉ የተከለከሉ ናቸው ማለት ነው። ልጆቻቸውም እንደዛው የእህት ልጅ የወንድም ልጅ አይፈቀድም በእስላም ለጋብቻ ማለት ነው። ወአማቱኩም እንደውም አክስቶቻችሁ የአባቶቻችሁ ወንድም የአባቶቻችሁ እህት የሆኑት ማለት ነው። አሁንም አባቶቻችሁ ጋራ ወንድምና እህት ሲሆኑ በእናት አባት ሊሆን ሸቂቅ ሊሆኑ ይችላሉ። በአባት ብቻ ወይም በእናት ብቻም ይሆናሉ። የአባት እህት እስከሆነ ድረስ አክስትህ ናት፣ እሷን ማግባት አትችልም ማለት ነው። ልጆቻቸው ግን ይፈቀዳል እዚህ ላይ ማለት ነው። ያክስትህ ልጅ ማግባት ትችላለህ። ወኻላቱኩም የእናትህ እህቶችም እንደዛው። የእናትህ እህት ማለት ያው በእናትህ ደረጃ ናትና አልኻላቱ ከልኡሚ ብለዋል ረሱላህ በሐዲስ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የእናትህን እህት ማግባት አትችልም፣ ልጆቻቸውን ግን ይቻላል ማለት ነው። ያክስት ልጆች በአባትም በኩል ቢሆን በእናትም ልጆች አክስቶች ራሳቸው አይፈቀዱም እንጂ ልጆቻቸው ያጎቶችም ልጆች አክስቶችም ልጆች በአባትም በእናትም ያሉት ልጅ እስከሆኑ ድረስ ይቻላል። ራሷን አክስትን ግን አይፈቀድም። አክስትነቷ ሙሉ ሸቂቅ ብትሆንም ከፊልም ቢሆን ማለት ነው። ወበናቱል አኺ እንዲሁም ደግሞ የወንድም ልጆች የወንድም ልጆች ወንድም ያው ሸቂቅ ሊሆን ይችላል የአባት ልጅ ብቻ የእናትም ብቻ ቢሆን ወንድም እስከሆነ ድረስ የሱ ልጅ አትፈቀድልህም። የወንድም ልጅ እንደራስህ ልጅ ነውና የምትታየው ማለት ነው። ወበናቱል ኡኽቲ የእህትህም ልጆች እንደዛው። እህትህ ያው የአንድ አካል ክፋይ ናት። ስለዚህ ልጇ ቅርብ ናት፣ እንዲያጎት ልጅ ወይም እንዲያክስት ልጅ አትታይም ማለት ነው። የእህት ልጅ የወንድም ልጅ አይገባም። በዛ ዘርፍ የወረዱት ሁሉ እንደዛው። ወኡማሃቱኩም ወላቲ አርضعنكم እዚህ ድረስ አሁን በነሰብ የሆኑትን ጨረሰ። በዝምድና በእስላም በግልጽ የተከለከሉት አሁን የተጠቀሱት ናቸው በዝርዝር ማለት ነው።
ከዛ በኋላ አሁን ወደ ረዷዕ ይሻገራል ወኡማሃቱኩም ላቲ አርضعنኩም እንደገና ደግሞ ጡት ያጠባችሁ እናቶችም እንደ ወላጅ እናቶች حرمت عليكم امهاتكم اللاتي ارضعنكم ማለት ነው እና መጀመሪያ حرمت عليكم امهاتكم ብሎ ነውና የጀመረው የነሰብ የሆኑትንና ከዛ ጋራ የሚያያዙትን ተደረደረ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ በነሰብ ሳይሆን በጡት ምክንያት እናት ይሆኑ አሉ አንተን በህፃንነትህ ያጠባች ሴት እኔን እንደሁ አጥብታይ ከሆነ ካንተ ጋራ በዝምድና ሀረግ ባንገናኝም እንኳን እቺ ሴት አገናኝታን ወንድም አድርጋናለች ማለት ነው ስለዚህ እኔንና አንተን ወይም እህትህን ታጠባች እነዚህ ሰው ሊጋቡ አይችሉም ማለት ነው ምክንያቱም ወንድምና እህት ሆነዋል ማለት ነው ወአኸዋቱኩም ሚን الرضاعه እንደገና ደግሞ በጡት ሳቢያ እህት የሆኑትም ልታገቡ አትችሉም በትውልድ እንኳን ባዕድ ብትሆኑ አንድ ሴት ያጠባቻቸው ሰዎች የጎረቤት ሰዎች በጡት እስከ ተገናኙ ድረስ እህትና ወንድም ናቸውና እሱም ክልክል ተደርጓል ይላል ማለት ነው ይሄን ለናሙና ነው እንጂ በሐዲሱ يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላም አሁን ባለፈው የተዘረዘሩት ወደ 7 የሚሆኑ ናቸው 7 በነሰብህ ለጋብቻ የማይፈቀዱልህ 7 ናቸው አሁን ከረዷው ግን ሁለቱን በስም ጠራና ከዛ ሌላ ያለውን ረሱል በሐዲስ አሟሉት በአጠቃላይ እዛ ትውልድ ላይ የተከለከሉት በረዷም ላይ እንደዛው ይከለከላሉ ስለዚህ በነሰብ 7 ተከለከሉ በረዷም 7 ይከለከላሉ 14 ሴቶች ሆኑ ማለት ነው حرام የሚሆኑብህ ከዛ በኋላ ደግሞ ይቀጥላል ወአኸዋቱኩም ሚን الرضاعه ታለ በኋላ ወኡማሃቱ ኒሳኢኩም ወደ ሶስተኛው ዘርፍ ተሻገርን ማለት ነው በጋብቻ ምክንያት حرام የሚሆኑት እና በጋብቻ ምክንያት حرام የሚሆኑት የሚስቶቻችሁ እናቶች ይላል አንተ ሚስትህ አለች ሚስትህ ምናልባት ብትሞትብህ ወይም ብትፈታት እንደገና እናቷን ማግባት አትችልም ምክንያቱም እናትና ልጅ አንድ አካል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዝምድናን ያደፈርሳል እንደ አይነት ነገር የባለቤትህን እናት ማግባት አትችልም ማለት ነው ወረባኢቡኩም ላቲ ፊ ሁጁሪኩም በተቃራኒው ደግሞ በእናንተ ሐላፊነት ስር የሚገኙ የእንጀራ ልጆቻችሁም እንደዛው حرام ተደረጉባችሁ ይላል የሚስቶቻችሁ ልጆች ማለት ነው እና የሚስቶቻችሁ ልጆችና የሚስቶቻችሁ እናቶች ሁለቱም ተከለከሉ ማለት ነው ለአንድ ሴት ታገባሃት ልክ እሷን በማግባትህ ብቻ እናቷ حرام ትሆንብሃለች ተሌላ የወለደቻት ልጅ ብትኖር ደግሞ ያችም ልጅህ ናትና ባትወልዳትም ባንተ እንዳባቱን አሳድገት ያበቃ እንደገና እንዴት ነገ ታገባታለህ በማለት ለማጥላላት ነው في حجوركم የሚለው እንጂ ከውጭ አደገች አንተ ማጣቃት ከሆነ ይፈቀዳል ማለት አይደለም የእንጀራ ልጅ ብታሳድጋትም ከውጭ ማጣቃቱና ብትመጣም የእናቷ ባል እስከሆንክ ድረስ ያቺ ልጅ ማግባት አትችልም እናቷ ከሞተች ወይም ከተፈታች በኋላ ማለት ነው ግን ሁለታቸው ክልክል በሚሆኑበት ጊዜ እናት بمجرد العقد እናቷን ታገባህ እሱ ልጅዋን ታገባህ ልጅቷን በማሰርህ ብቻ ባትገናኛት እንኳን እናቷ حرام ትሆንብሃለች አንዳንድ ጊዜ ታገባና በሆነ ምክንያት ተግንኙነት በፊት ሊፈርስ ይችላል ጋብቻው ማለት ነው ልጅቷን ኒካህ አስረህ ነበረ ወዲያው ግን በአንድ ምክንያት ፈታህ ሳትገናኛት ነገ እናቷን ከፈለክ ማግባት የምትችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም ልጅቷን አልተገናኘሃትም ሁለታ ቃል ብቻ ነው የተገባው ማለት ነው በተቃራኒው ከሆነ ግን እናቷን አቅዲ ካደረክ እናቷን ታሰርክ ልጇን ማግባት አትችልም ምክንያቱም የእናት ክብር ከፍ ያለ ነው ባትገናኛትም የእናቷ ባል ነው የተባለውን ሰው ልጅቷ መተካት የለባትም ማለት ነው ስለዚህ በጥቅሉ የእናትን እንግዲህ የእናትን ባል ልጅ የልጅን ባል እናት ማግባት የለባቸውም የሚለው በጥቅሉ እንዳለ ሆኖ ግን ማግባቱ ብቻ ሳይሆን በልጅ በኩል የሚከለክለው በእናት በኩል ግንኙነት እስካልተደረገም ከተደረገም ነው በሁለቱም መልኩ ማለት ነው እና ልጅ ላይ ግን ግንኙነት እስካልተደረገ ድረስ ይቻላል የሚል ፈርቅ ይኖራል ማለት ነው እና ወረባኢቡኩም ላቲ ፊ ሁጁሪኩም ረባኢብ ማለት የእንጀራ ልጅ አንተ ያሳደግካት ማለት ነው በአንተ ሐላፊነት ስር ያው የባለቤትህ ልጅ እንደ ልጅህ አድርገህ ታሳድጋለህ እሷን ማግባት የለብህም
ባንተ ስር ያለው ለማጥላላት ነው ትናንትና አባት ነኝ ብለህ በአባትነት ስታሳድግ ከርመህ ዛሬ እንደገና ገባህት ባል ጉድ ነው ያ እንዳይሆን እንጂ ከውጭም አድጋ ብትመጣ አንተ የማታቀም ብትሆን አይፈቀድም ማለት ነው ሚን ኒሳኢኩም ወላቲ ደኸልቱም ቢሂን እና ከገባችሁባቸው ባለቤቶቻችሁ የሚወለዱ ልጆች ይችላል ይሄ ሸርጥ ግን ይሰራል ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት እናቷን ያግብተህ ተገናኝታታል ከዛ በኋላ ልጅቷን ማምጣት አትችልም ማለት ነው ፈኢለም ተኩኑ ደኸልቱም ቢሂን በእናቶቹ ሳትገቡ ተቀራችሁ ግን እናቷን ኒካህ አስራሃት ነበር ግን ግንኙነት አላደረክም ሞተች ወይም ፈታሃት አንድ አጋጣሚ ተሞክሮ ነበረ ጋብቻው ግን አልጸደቀም ገና በግንኙነት ማለት ነው ያ ከሆነ ልጇን መተካት ይቻላል ነው ፈላጁናሃ አለይኩም ያነ ልጆቿን እናቷን ኒካህ አሰርካትን ሴት እስካልተገናኘሃት ድረስ ልጇን መተካት ብትፈልጉ ወንጀል የለም ይላል ወሐላኢሉ አብናኢኩም ወላቲ ወአብናኢኩም الذين من አስላቢኩም እንደገና ደግሞ ከጀርባችሁ ከአብራካችሁ የወጡ ልጆች የራሳችሁ ልጆች ሴቶች ማለት ምንድነው አንተ ከአብራክ የወለድከው ልጅህ ሐቂቃ ልጅህ ያገባል ማለት ነው ልጅ ምናልባት ሊሞት ይችላል ወይም ደግሞ ሊፈታትም ይችላል ያችን የልጅህን ሚስት ልታገባ አትችልም ምክንያቱም የልጅህ ሚስት በልጅህ ደረጃ ሆናለች ማለት ነው እና የዘምድና የቀዳሚው ጋብቻ አዛምዷቸዋል ስለዚህ የልጅህ ሚስት የነበረችውን አንተ መልሰ ልታገባ አይፈቀድልህም ማለት ነው ሚን አስላቢኩም የሚለው ግን የሰው ሰራሽ ልጅ አለ የውሸት ልጅ ማለት የጉድፍቻ ልጅ የሚባል አንድ ሰው ስትወደው ዝም ብለህ አንተ ልጅ ነህ ብለህ ታሳድገዋለህ ተንከባክበህ እገሌ ልጅ ነው ብለህ በማህበረሰቡ መካከል ታሳውቃለህ ይወርሰኛል ወርሰዋለሁ ትላለህ ይሄ ራስህ የፈጠርከው ዝምድና ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ሸርዑ አይከለክልህም ማለት ነው ምክንያቱም በመሐከላችሁ ዝምድና የለም አንተ ብቻ በኢህሳን ያሳደግከው በጉድፍቻ ያሳደግከው ድረስ ያ ልጅ የፈታትን ወይም የሞተ ከሆነ የሱን ሚስት ከፈለክ ትችላለህ እንዳውም ነብዩን በግድ እንዲያገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዘይድ ልጅ እንዲያገቡ ያደረገው ለዚህ ነው ለምን ይሄ የጃሂልያ አሰራር ስለነበረ ዝምድና የሌላቸውን ሰዎች እንደ ዘመድ አድርገው ያወርሱ ነበርና ዝምድና የሌለው ሰው ዝምድና የለውም ባዕድን ዘመድ ማድረግ ያው ዘርን መበከል ነው ያ እንዳይሆን በጉድፍቻ የተያዙ ልጆች ከሆነ የነሱ ሚስቶች ማግባት ይፈቀዳል ማለት ነው በሐቂቃ ከአስላብህ ከአብራክህ የወጣ ልጅህ ከሆነ ግን የዛን ሰው ልጅ ሚስት ልታገባ አይፈቀድልህም ይላል ማለት ነው ወአንተ ጅመዑ በይነ الأختين እንደገና ደግሞ ሁለት ታማቾችን በአንድ ጋብቻ ማጣመርም አይፈቀድላችሁም እሱም حرام ተደርጓል ይላል በጃሂልያ ይሄንንም ያደርጉ ነበር ልክ እንደ ከብት ሁለቱን ሶስቱን ታማቾች አንጥቶ ይዝ ነበር በአንድ ቤት ማለት ነው ይሄም አይፈቀድም ለምን እህታማቾች በጣም ተቀራራቢ ዝምድና ያላቸው ናቸው ታንዳ አካል የወጡ እስከሆኑ ድረስ ዝምድናቸው ጠንካራ ነው ይሄ ጋብቻ የሚባል ደግሞ ነገር ሴቶች በተለይ የቅናት ያጠቃቸዋል ስለዚህ አንድ ሰው በሚይዛቸው ጊዜ ተስማምተው ሊኖሩ አይችሉም ማለት ነው ያው የሴት ጸባይ አለ ወይ አንዷ ላይ አርሎ ያሳያል የዛ ጊዜ ወደ አንዷ ሲያጋድል ስታይ አተካራ ተፈጥራለች ማለት ነው እህት መሆኗን ትረሳና ሁሉ ጊዜ ያው መተናነቅ መፋጨት ይመጣል ስለዚህ ዝምድናቸው አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው ሷያው ባሌ ልትቀማይ ነው ያቺኛው ልትቀማይ ነው እያለች በመናፈግና በመወዳደር በሚፈጥሩት አተካራ ዝምድናቸው እንዳይበላሽ እህቶችን በአንድ ጋብቻ አጣምሮ መያዝ አይቻልም ሁለት ማለቱ ያው የቁጥር መነሻው ሁለት ስለሆነ ነው ታንዲ ቀጥሎ ከዛ በላይ የሆነም ከሆነ የበለጠ ይከለከላል ማለት ነው ኢላ ማቀድ ሰለፍ ግን ያለፈው ሲቀር ይላል ማለት በጃሂልያ ጊዜ ይሄን ያደርጉ ነበር እስላም ከመምጣቱ በፊት በዛ ጊዜ ልክ ናቸው ህግ የለም የፈለገውን ነው የሚያደርገው ያንን ቀደም ሲል ሳታውቁ ያደረጋችሁትን እንደገና ተቀጡ ብለን አንይዛችሁም ወቀድ አፈላህ ያለፈውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ብሏቸዋል ለወደፊት ግን እንዲህ አይነት ነገር መቀጠል የለበትም ይላል ማለት ነው እና ያለፈውን ይቅር ይሏቸዋል ማለት ደግሞ መቀጠል ትችላላችሁ ማለትም አይደለም እህታማቾቹን ይዘው የቆየ ካለ ወደፊት ይቀጥለ አይችልም በወንጀሉ አትጠየቅም ነው እንጂ ትፈታለህ ሁለት ወይም ሶስት እህታማቾች ይዞ ከተገኘ ፍታ ብለውታል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይፈታል ግን ባለፈው ገና ተመከልከሉና ይሄን ተመስማቱ በፊት ባደረገው
ወንጀል አይጻፍበትም ለማለት ነው። ኢነላህ ካነ ገፉረ ረሂማ እና በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከላችሁን አውቃችሁ ተተከለከላችሁ በጃሂልያ ጊዜ ያልሆነ ነገር እንዳጸያፍ እንኳን ብትሰሩ ወደ ኋላ ተመልሶ በዚህ ሊቀጣችሁ አይፈልግም። ለምን አላህ ምህረተ ሰፊና ሩሩ ነውና ይላል ማለት ነው። አሁንም ይቀጥላል። ጥሩ ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወኢላ